अस्सलाम वालेकुम। अज के वेड़े जी आया नूं बसंत गुजर गई है, लेकिन उसकी जी जोश है, वो खुशी है, वह जो चस्का है वो हजे भी मौजूद है। बल्कि हुण तो कुछ काम जोड़ा है ना ज़्यादा भड़किया हुआ लगता है, क्योंकि साड़ी वज़ीर आला ने भी एक बयान दिता, उस तो बाद कोई वज़रा ने भी बयान दिता कि असी बहुत जल्द जी है बाकी शहरों के बसंत मनाने की इजाज़त देंगे। उस तो बाद भाजी गल यह है कि पूरा लाहौर जोड़ा है वो फिर एक दफ़ा तैयार होया बैठा है कि बाकी शहरों होवे ना होवे लाहौर होनी चाहिए। बसंत जी गुजरी है किस तरह गुजरी, ये कुछ खामियां भी नज़र आई हैं, खास तौर पर जो बसंत का समान सी पतंगा गुड्डे डोर जी है वो कीमत आसमान तक पहुँची हुई सीगियां। उस तो बाद उन्हें क्वालिटी बहुत बड़ा इशू सी, क्योंकि तैयारी वास्ते बड़ा मुख्तसर टाइम मिलया और जो पेपर होंगे जर्मन पेपर वगैरह वो भी उस तरह इंपोर्ट नहीं हो सकिया, बाकी चीज़ा भी नहीं हो सकियाँ। ये तमाम मामला किस तरह गुजरे ने, मुस्तकबल के बसंत के इकदाम जोड़े हैं ने वो की होंगे, बसंत कदों होएगी दोबारा, और ख़ास तौर पर जोड़े पतंगबाजी के शौकीन लोग ने जिन्होंने चीज़ों वाल उन्होंने इशारा किया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि पिन्नी के नाल जोड़ा है पतंग उड़ाने का मज़ा नहीं आया, तो क्या हुकूमत नूं छोटी चरखी की इजाज़त देनी चाहिए, क्या पतंग का साइज़ थोड़ा बड़ा जोड़ा है वो भी इजाज़त देनी चाहिए। ये सारे के उत्ते गल करांगे अज के प्रोग्राम। मेरे स्टूडियो मौजूद ने जनाब मुहम्मद अकील मलक साहब जोड़े के पैटर्न चीफ ने आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसीएशन के, उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब चौधरी आरफ साहब जोड़े के एसोसीएशन के वाइस चेयरमैन ने, तो उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब शेख शकील साहब जोड़े के आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसीएशन के सदर ने। तमाम मेहमानों जी आया अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब तो पहले अकील साहब तुहाडे नाल शुरू करते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा मैं चाहूँगा तीनों मेहमान अपने अपना इजहार कर। सब तो पहले ये दसो कि बसंत जी गुजरी 3 दिन कैसी गुजरी तुहाडे ख्याल दे नाल? सर असी बचपन तो मैं ज़ाती तौर पर बसंत मनाता रहा, लेकिन एड्डी वड्डी जी बसंत है ये असी बचपन च भी नहीं सी देखी, क्योंकि जिन्नी तादाद दे विच फॉरनर्स आए ने, जिन्नी तादाद च पूरा पाकिस्तान उमड़ आया है, क्योंकि 2001 के कानून तो बाद पतंगबाजी ख़त्म हो गई, बैन लग गए, तो बाकी शहरों च भी बैन सी। कुछ शहरों च लोग अनलॉफुली बसंत मना जरूर लेंदे सी, लेकिन बसंत एक्चुअली जी 20-25 वरियां तो बंद ही सी। तो वो लोगों के एक शिद्दत सी बहुत ज़्यादा, और इस रिवाइवल नूं देखण वास्ते तरसे हुए सी, बहुत ज़्यादा तरसे सी। तो पूरे पाकिस्तान तो लोग आए ने, बल्कि सारी रात मोटरवे ते भी काला शाह काकू तो लैके लाहौर इंटरचेंज तक सुनिया कि लाइनां लगियां रही हैं, और सारी सारी रात वो सुबह तक पहुँचे ने जाके। तो बहुत वड्डा एक क्राउड सी, और एक बहुत ज़बरदस्त बसंत सी, बड़ी ऑर्गेनाइज बसंत सी, और बड़ी सेफ बसंत सी। सही। चौधरी आरफ साहब तुसीं इज़हार करो कि पहले वही गल जो सवाल मैं वकील साहब ने किया है, तुसीं 3 दिनों की बसंत दे विच की देखा, की महसूस किया? देखें, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुजारिश है वे कि सारी उम्र इन्नी उम्र वाली साहब के ज़माने के उत्तों उन्होंने पिछे पिन्ने फड़ के ते पतंगबाजी शुरू की, बड़े भाई छोटे भाई, जो जोश वलवला इस बसंत ही देखे ना, उस तो पिछलियां बसंतां च भी वो जोश वलवला नहीं सीगा। हर एक ने, हर फैमिली मैंबर्स ने, और खासकर उन्होंने बच्चों ने जिन्हों की उम्र अंडर 20 ईयर्स 20 साल के अंदर सी, जिन्होंने पता नाम सुनिया सी जिन्होंने नाम ही सुनिया सी कि बसंत है कि, उन्होंने मुकम्मल तौर के उत्ते इनू पार्टिसिपेट किया और ये हिस्सा लिता जोशो बलबले दे नाल, और उन्होंने बड़ी खुशी महसूस की। ये खाली बसंत नहीं सी, बसंत की एक डिटरमीनेशन सी, ये नाल बड़े बलबले सन, उम्मीदां सन, उमंगां सन, तो बहुत अच्छे तरीके दे नाल सैलीब्रेशन हुई है दी, और जिन्ना जिन्ना ने शौक सी सब ने इनू फुली सैलीब्रेट किया है। शेख साहब तुसीं तो माशाअल्लाह बसंत तो पहले ही बड़े मुतहरक सीगे, ते तुसीं दसो 3 दिनां किन्नियां ਜਿਹੜੀਆਂ पार्टियां इंजॉय कीतियां ने पतंगबाजी ਦੀਆਂ? पार्टी क्या ज्वाइन करनी थी जी, अलहमदुलिल्लाह मैं तो लोगों को देखता रहा कि लोगों ने किस तरह इंजॉय किया है, और वो फैमिलियां जड़ियाँ कि साल साल एक दूसरे में नहीं मिलियां सन, वो फैमिलियां ने आपस में मिले और उन्होंने फुल इंजॉय किया, और बारबीक्यू और मार के फल, और एक दूसरे का जड़ा उन्होंने बो काटा दी आवाज़ा, तो वो गई है, तो ये हो गया, तो वो हो गया। जिन्होंने लोगों अरसा 20-25 साल तो पहले देखा सी ना, उन्होंने दोबारा देखा सी, तो वो एक दूसरे नाल मिले, क्योंकि आउट ऑफ सिटी तो जोड़े लोग साढ़े हमसायां दे घर आते सन, वो 21-22 साल के बाद दोबारा आए, तो बड़ी खुशी हुई उन्होंने मिल के।
ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਹੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਨੇ ਥੋੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੋ ਕੇ 5 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਦਸਾਤ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱਡੀ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਖੰਭੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਮਰੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ DC ਲਾਹੌਰ AC ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਸਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਡ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੋਡ ਖੁਦ ਲਾਏ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੋਡ ਫ੍ਰੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ AC ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਫਲੇਟ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਰੋਡ ਲਾਓ, ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਧਾਤੀ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ SOP ਸਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, 10 ਰੋਡ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ, ਖੂਬੀਆਂ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਦੇਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਪਲਕ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ। ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ और कानून ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਹਤਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਸਾਡੀ CM ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਕੱਲ 2 ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਵਾਰਡਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਡਾਲਫਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੂਤਕਾਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਬਾਤਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬਸੰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं जी, कोई बसंत नहीं है। और इंशाल्लाह आने वाले साल में बसंत करेंगे 2027 में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी ये कोई दसो- बसंत नहीं। नहीं शेख साहब, क्यों नहीं है बसंत? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। बस वो तुसी हाले साम के रखो, अगले साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਸੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ। क्या वजह है? क्या हुकूमत या इंतजामिया ब्यूरोक्रेसी जी है वो दोबारा भार चुकन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਸੰਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, SOPs ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ AC ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਸਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਡੋਰਾ ਪਤੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਥੈਂਕਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕਸੂਰ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਗੁੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾਣੀ? ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰਵੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੀਗਲ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ 22-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ SOPs ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 35,000 ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਫੈਕਟੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਤੇ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ, ਗੁੱਡਾ, ਪਤੰਗੇ, ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੋਰ, ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਗਜ਼, ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਮਰਦਾਨ, ਮਨਸਹਿਰਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ। ਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਮੁਤਸਰਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦਾ ਡੋਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪਤੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਲਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸੰਤ, ਥੋੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ 150 ਤੋਂ 200 ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 250 ਦਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, 300 ਦਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2200-2300 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਪੀਸ ਦੀ, 2 ਪੀਸ ਦੀ ਜੀ, 2 ਪੀਸ ਦੀ ਕਾਸਟ 2500 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ 2300 ਜਾਂ 2200 ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਵਿਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ 2 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਸੀ। ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਵੰਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੁੱਦਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀ ਪਈ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਸਿਰ ਵੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੱਭੇ, ਅੱਗੇ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਫੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਮਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੇਚੀ ਹੈ, 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰੇ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ 12 ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਕਮ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 12 ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਦੇ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਤੰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਨਿਕਲਿਆ ਐਤਕੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਤਾ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਤੌਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 31/12/2026 ਤੱਕ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੰਡਰ SOPs। ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 8 ਦਿਨ ਦੀ, 10 ਦਿਨ ਦੀ, 15 ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਹਦੂਦ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਪ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਔਰ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੇ ਚਰਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਚਰਖੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਚਰਖੀ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਅਗਰ ਚਰਖੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮਨਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਰਖੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ, ਉਹ ਚਰਖੀਆਂ, ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਫੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਸੰਤਵਾਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, क्या सिर्फ तुसी अपने लैटर चरखी इजाजत मंगी है या तुसी मजीद भी कोई सिफारिशात पेश कीतियां ने किसी किस्म ਦੀਆਂ? ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਸੰਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15-16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰॉड्स ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਏ ਸੀ ਬਸੰਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ SOPs ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਰॉड ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਜਾਂ ਲਾਈਕਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੋਰ ਪਤੰਗ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਰਫ ਚਰਖੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡੋਰ ਦੀ ਗੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੇਜ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਪੀਸ ਵਾਲੀ ਚਰਖੀ, ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ 2 ਪੀਸ ਦੀ, 4 ਦੀ, 6 ਦੀ, 8 ਦੀ, 10 ਦੀ, 12, 14, 16, 18, 20 ਤੇ 24 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਪੀਸ ਤੱਕ 24 ਪੀਸ ਦੀ ਚਰਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਖੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਚਰਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਰਿੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਲਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ 2 ਲਾਲ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਰਖੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਰਖੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਨਾ ਡੇ ਲਾਈਟ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਨਾ ਅਗਰ 5 ਪਿੰਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ 10 ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਚਰਖੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੇਟਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਮ ਆਉਣ। ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਚਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 60 ਦਾ ਤੇ 5 ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਜ ਸੀ ਡੋਰ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ 8 ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੇਜ ਦੀ 5 ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕ ਗੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 7 ਨੰਬਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤੰਗਾਂ ਹੀ ਉੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਡਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਉਡਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ 2 ਪੀਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ 1 ਪੀਸ ਹੀ ਆਏਗਾ, 2 ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਚਰਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਡੋਰ ਲੈਣਾ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੀ। ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਰਮਨ ਪੇਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਾਂ ਗੁੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪਤੰਗਾਂ ਪਾੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਥਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਘੁਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੋਕਲ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਣਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਪੇਪਰ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਪੇਪਰ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਹੀ ਪੇਪਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 250 ਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ ਉਹ 1500 ਦਾ ਦਸਤਾ ਉਹ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸੈਲਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਬਾਂਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਪੇਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮਾਨਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਫੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠੇ ਦਾ ਰੇਟ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ 20 ਤੇ 20 ਤੋਂ 25, 25 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 35, ਜੂੰ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਡੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੇਵੀ, ਉਹਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ तमाम ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਡੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਕੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। यानी कि हुण भी अगर हुकूमत फर्ज कर लो, हुकूमत जी है वो नीयत है 2-4 शहर इजाजत देने की, इजाजत दे दोगे तो फिर यही लुटमार हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत समान पिया होया वा, जे पिन्ना जो 30,000 का विकिया वा तो गुजरा वाला नहीं हो सकता 50,000 का विकना शुरू हो जाए। तो ये दसो कि हुण असी जो अगे आने वाली बसंत है, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਦ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਜ਼ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਅਗਰ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। 30-40 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ 100 ਰੁਪਏ 90 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੇਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਨੇ 20 ਗੁੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ 10 ਗੁੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੂਮ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਨਾ ਉਡਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਡਾ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਡੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡੀ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਡੋਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਧੋਖਾਦਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲਪੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸੁੱਕਾ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ, ਸੁੱਕਾ ਧਾਗਾ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਹੀਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ अच्छे तरीके ना कमाया, नजायज़ ना कमाया, लेकिन बिजनेस तो लोगों का होया, ठीक है ना जी। और हर इंडस्ट्री यानी कि खाबे खुले चले, चिकन की सेल जी जाकर वेख लो कितने कितने पहुँच गई, छत्तां कहते गई, लोगों के हाथ खुला हो गया, 4 पैसे आ गए, रोशनियां वाले की लगी, कैटरिंग वाले का जो समान चलिया। क्या ये मुमकिन नहीं कि असी जड़े है सानू मुश्किल करके इन्हें स्मार्ट इंडस्ट्री बना दीए, SOPs रेगूलेशंस बना के छोटी सनत के तौर पर कि हाँ जी पतंग किस तरह बननी है, डो किस तरह बननी है, डेटा होणगियां जदों पतंगबाजी होया करेगी, सनत का दर्जा दे दीए, छोटी सनत का दर्जा, तो लोगों को सहूलत नहीं हो जाएगी। देखो ये जो बैन तो पहले जी मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ होंदी सी ना घरां दे विच पतंगां दी, डोर दी, धागे दी, इत्थे संतां दे विच एक स्मॉल इंडस्ट्री सी, गो के रजिस्टर्ड नहीं सीगी, लेकिन स्मॉल क्यों कागज़ फरोख्त होंदा सी, बांस फरोख्त होंदा सी, धागा फरोख्त होंदा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੰਸਲਿਕ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਈਏ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਗੁੱਡੇ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ SOPs ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ असर होंदा जो बैड इफेक्ट जिन्हों मैं कहना वा। तो हुण भी जिवें वकील साहब ने फरमाया कि एसोसीएशन ने ना कुछ SOPs के मुतलिक ना कुछ क्लॉजिज टर्म्स जिहड़े ने इन शेप ऑफ ए गुड सेंस वो अरसाल किए ने, लैटर लिखिया CM साहिबा नूं, ते अल्लाह करे कि ये अगर अमल हो जाए तो साडा जिहड़ा ना ये मैਨੂਫੈਕਚਰਰਸ प्लस जिहड़ा लोअर क्लास तबका जिहड़ा नूं तैयार करदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਬਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਸਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਸ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਈਏ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲ ਖੋਖਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਐਤੀ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਢੇਲ ਆਇਆ ਸੀ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਫੈਸਲ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ जानी ਸੀ। बिल्कुल इसी तरह जी, इसी तरह बिल्कुल। और ये जो इकदाम जो उन्होंने किया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अच्छा अकील साहब, ये दसो कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि चीज़ों ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ऑर्गेनाइज तरीके ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਅਗਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ TOR ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਾ ਜਨ ਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਡਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੋਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਾਵਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਵੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, मैं बड़ा निकम्मा आदमी है, मैनू पतंग उड़ानी नहीं आती, तो जिन्होंने शौक है वो पतंग उड़ाना सीखे, तनावा पाना सीखे, बाकी चीज़ां सीखे। जी बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਕਬਾਲ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿੰਗੇ ਚਿੱਬੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 1 2 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ 20 22 ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਐਤਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਪਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ SOP ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਰਖੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ अगर हुक्मरान जमात दे वज़रा MPs MNAs और लीडर जड़े हैं ने वो ऐतकी बसंत चरखी ना उड़ाते रहे पतंग, तो भाई साडा की कसूर है, सानू भी इजाजत दो, ठीक है ना जी। और तीसरी चीज़ जी सब तो अहम है जी कि साढ़े साथियों ने गल की है कि जोड़े मोटरसाइकिल ते राड़ लगे हुए हैं इन्हों फौरी तौर पर उतारन की इजाजत ना दी जाए। कोई पता नहीं होंदा, साढ़े मास्टर हर किस्म के लोग ने, हो सकता है अज जड़ा है राड़ ला दीए, कल को कोई शौकीन जड़ा है बिना गैर कानूनी तौर पर पतंग उड़ावे, डोर जी है टुटे तो किसी का गला जड़ा कटिया जाए। लिहाजा हुकूमत को इन्होंने चीज़ों के उत्ते गौर करना चाहिए। ये अज के वेड़े इजाजत दो, अल्लाह बेली।